إبراهيم هارون يبالله دمو أتو عبد الشيخ يبالله صافينو أتو نصر الدين أحمد يبالله ويدرسو كلا كبانو ዛሬ እዚህ እኛ ለጋዜጠኞች የተቀመጥነው ዋና ምክንያት በኤርትራ መንግስት ማለትም የግድፍ ስርዓት በቀይ ባህር አፋር ላይ እያደረሰ ያለው የዘር ማጥፋት ሴራ መጀመሪያ ለዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች ይህንን ጉዳይ አውቀው በቀይ ባህር አፋር ላይ እየደረሰ ያለው የዘር ማጥፋት ዘመቻ ለዓለም እንዲያሳውቁ ነው። እኛ ለብዙ ዓመታት ከነበርንበት መሬት እየጠፋን በኃይል እየተሰደድን እስራት ያለ ፍርድ ገደብ የሌለው ወታደራዊ ግዳጅ ሴቶችን ማድፈር ባህር መጥፋት የኢኮኖሚ ማዕቀብ ባህር ላይ ደግሞ እንደፈለገ እንዳይሰሩ ሰው ወጥቶ እንዳይገባ ሆን ብሎ ከ1993 ጀምሮ እየደረሰብን ያለው የዘር ማጥፋት ዘመቻ ለማቀለጥ ነው የወጣ ነው። ስለዚህ እኛ ይህንን ለአፍሪካ ሰብአዊና ህዝቦች ኮሚሽን ላይ 122 ፔጅ አቅርበን ነበር። ጋምቢያ ያለው ባንጁል የሚገኘው የአፍሪካ ሰብአዊና ህዝቦች ኮሚሽን ላይ ያቀረበው ክሱ 122 ፔጅ ነው። ይሄ ደግሞ ሁሉም ሻዕቢያ በእኛ ላይ ያካሄደ ያለው የዘር ማጥፋት ዘመቻ ሁሉም የሚገልጽ ነው ሪፖርቱ። ስለዚህ ጁን 4 ላይ አስገብተን ነበር 2025 ያንን ደግሞ ያስገባነው ክሱ ተቀባይነት አግኝቶ በ60 ቀን ውስጥ የኤርትራ መንግስት ስለዚህ ክስ መልስ እንዲሰጥ ወደዛ ተልከዋል። ይሄ ደግሞ የዓለም ማህበረሰብ እንዲያውቅ በተለይም የአፍሪካ አህጉር ሰብአዊ መብቶች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እና የዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብቶች ሁሉ በእኛ ላይ እየደረሰ ያለው የዘር ማጥፋት ዘመቻ እንዲያውቁ ነው። ክሱ ተቀባይነት አግኝቶ በ60 ቀን ውስጥ መልስ እንደምናገኝ ነው ከሰጠ። ስለዚህ ሌላው ያው በዚህ ጉዳይ ላይ እንገባለን። ዋና ጉዳይ ዛሬ እዚህ የመጣንበት ጉዳዩ ይሄ ነው። طبعا نحن بناء على ما تفضل به السيد الرئيس نحاول نوضح البيان الصحفي اللي كنا أصدرناه وماذا يحوي بذلك. طبعا أحاول أقرأ البيان. بيان صحفي: اللجنة الإفريقية تلزم بالرد على بلاغ بشأن انتهاكات جسيمة ضد شعب عفر البحر الأحمر دنكاليا سابقا في تطور حقوقي بالغ الأهمية. يرحب التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر بالقرار الصادر عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والقاضي بتسجيل رقم 868/25
وإحالته رسميا إلى حكومة إريتريا مع إلزامها بتقديم ردها خلال مهلة قانونية مدتها 60 يوما، وذلك على خلفية انتهاكات جسيمة ممنهجة ومستمرة لحقوق الإنسان المرتكبة بحق شعب عفر البحر الأحمر في إقليم دنكاليا. ويؤكد التنظيم أن أمانة اللجنة الإفريقية قد أقرت رسميا باستلام المذكرات القانونية المقدمة من قبلنا والمتعلقة بشروط المقبولية وجوهر الانتهاكات، وشرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليه في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، في خطوة تعكس جدية التعامل مع ملف الانتهاكات الخطيرة المرتكبة بحق شعبنا. ويمثل هذا القرار اختراقا حقوقيا وإعلاميا مهما بعد سنوات طويلة من الصمت والتجاهل، ويعيد قضية شعب عفر البحر الأحمر إلى صدارة الاهتمام الإقليمي الإفريقي والدولي، باعتبارها قضية شعب أصيل يتعرض لسياسات اضطهاد وتطهير عرقي ممنهج. ولعقود متتالية تعرض شعب عفر البحر الأحمر في إقليم دنكاليا إلى سياسات قمعية شملت التهجير القسري والإبعاد عن المناطق الساحلية وحتى الأماكن اليابسة، والقتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري ومصادرة الأراضي، وفرض تغييرات ديمغرافية قسرية، وذلك في ظل تقييد إعلامي وتعتيم رسمي متعمد. ويؤكد التنظيم أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يفرض مسألة قانونية مباشرة على قيادات النظام الإريتري وجنرالاته السياسية والعسكرية، وعدم السماح بالإفلات من العقاب تحت أي ذريعة كانت. ويعتبر التنظيم أن قرار اللجنة الإفريقية يمثل اعترافا رسميا بخطورة الوضع الإنساني في إقليم دنكاليا، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحرك القانوني والحقوق والإعلامي عبر الآليات الإقليمية والإفريقية والدولية، بما يخدم إنساف الضحايا ووقف انتهاكات وحماية الوجود التاريخي لشعب عفر البحر الأحمر. ويدعو تنظيم وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية إلى متابعة هذه القضية بمهنية ومسؤولية، وتسليط الضوء على معاناة المدنيين، كما يحث المنظمات الحقوقية والصحفيين الاستقصائيين على مواكبة تطورات هذا البلاغ وما يترتب عليه من إجراءات قانونية لاحقة. وفي ختام هذا البيان يؤكد التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر أن قضية شعب عفر البحر الأحمر في إقليم دنكاليا لن تنسى، وأن مسار العدالة قد بدأ، وأن النضال القانوني والحقوقي والإعلامي سيتواصل دون تراجع حتى تحقيق العدالة الكاملة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار هذه الجرائم. صادر عن التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر، صادر في يوم 22 ديسمبر. فلذلك فإن شاء الله حنقوم بتوضيح كل المسائل المتعلقة حول هذا البيان إن شاء الله. ጥያቄዎቹን እንቀበላለን። አጠር ባለ መሰረት ያው እንደምታውቁት ከሩቅ የመጣነን ኦኬ كان مس يستفلس كذي درس ቆይቶ እስካሁን አልተሰጠም እና ምን ደረጃ ላይ ደርሷል? አሁን መልስ አይሰጥም ወይስ ካልሰጠስ ቀጣይ እርምጃችሁ ምንድን ነው የሚሆነው የሚል ነው ያለው። ከአፍሪካ ህብረት ነው የጀመራችሁት ወይስ ወደ ሌላስ አካላት ጋር ያቀረባችሁት ጥያቄዎች ነበሩ ወይ? ባለሳሳት ኤርትራ የአረብ ሊግም አባል የሆነች ይመስለኛል እና እዛ ሳቀርባችኋል ወይስ አፍሪካ ላይ ነው ያቀረባችሁት? እሺ ድምጼም ላውስ ኤርሚያስ እባላለሁ። አንድ ሁለት ሶስት ጥያቄዎች አሉ። የመጀመሪያው ጥያቄ እየሄዳችሁበት ያለው መንገድ
ሁለት አይነት መንገድ ነው ማለት ይቻላል። የትጥቅ ትግልም እያደረጋችሁ ነው። ሌጋል መንገዶችን ደግሞ ተከትላችሁ የምትሄዱበት መንገድ አለ። ለምሳሌ ዛሬ እየነገራችሁን ያላችሁት በአፍሪካ ህብረት እየሄዳችሁበት ያለው መንገድ አንዱ ነው እና ህጋዊ መንገዶችን ተከትሎ ጥያቄያችሁን ወይም ዓላማችሁን ማሳካት እና በትጥቅ ትግል ደግሞ ለማሳካት መሞከር እርስ በርሱ አይጋጭም ወይ? አንደኛው ተግባር አንደኛው ላይ ተጽዕኖ አያደርግም ወይ? ለምሳሌ በአፍሪካ ህብረት በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ጥያቄዎቻችሁን ስታቀርቡ አይ ትጥቅ ትግል እያደረጋችሁ ነው፣ ቫዮለንት መንገድ እየተከተላችሁ ነው እና ይሄ መንገድ ሰክሰስፉል አይሆንም የሚል ተጽዕኖ አያደርግባችሁም? አንደኛው መንገድ አንደኛው ላይ ተጽዕኖ አያደርግባችሁም ወይ የሚለውን መጠየቅ ፈልገው። ሁለተኛ በቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ የባህር በር ለማግኘት ትፈልጋለች ወይም ይሄንን አቋሟን ገልጻለች እና የእናንተ ፓርቲ ወይም ድርጅት ይሄንን የኢትዮጵያን አቋም እንዴት ነው የሚመለከተው? ስማችሁም ላይ ሬድሲ የሚል ነገር ስላለ ቀይ ባህር ላይ ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት ብትፈልግ ወይም እንዲህ ያለ አቋም ስታንጸባርቅ እንዴት ነው አቋሙን የምትመለከቱት? እሺ እኛም ክሱ ያስገባነው በጁን 4 ነው ክሱ የገባው። ግን ክሱ ወደ ኤርትራ የተላለፈው በዲሴምበር 11 ነው። ስለዚህ ቀኑ ገና ነው እና በ60 ቀን ውስጥ መልስ እንደምናገኝ ነው። ሌላ ግን ክሱኛ ያቀረብነው ዳይሬክት ለአፍሪካ ሰብአዊና ህዝቦች ኮሚሽን ነው እንጂ ወደ አፍሪካ ህብረት አልሄድንም። ቀጥታ ወደዛ ነው የሄድነው። እሱ እንደዛ ነው። መልሱ ደግሞ እናየዋለን እንዴት እንደሚመጣ። ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ ያው ብዙ ወጣቶች ከሀገር የወጣኑት ትክክል ነው። ወጣት ብቻ ሳይሆን ወጣት፣ ሽማግሌ፣ ሴትም ሁሉ እየሄደ ነው ያለው አገር ለቆ። ምክንያቱ የሻዕቢያ ስትራቴጂ ቀይ ባህር አፋር ካለበት ከባህር ዳርቻ እንዲፈድር በኃይል ለቆ ደህን ነው ዋናው። ቀይ ባህር አፋር ተሰዶ መሬቱ እና ባህር ወደ መስቀል ነው ዋናው የሻዕቢያ ስትራቴጂ። ስለዚህ ሆን ብሎ ነው ወጣትም ይሄዳል፣ ሴትም ትደፈራለች። የመንግስት ስራ የለም ምንም። እዛ በተለይ በዳንካላ ውስጥ ምንም አይነት የልማት አውታር የለም። ይህ ደግሞ የሻዕቢያ ስትራቴጂ አውቆ ነው የጀመረው። ከ1993 ጀምሮ ህዝቡ ሀገር ለቆ እንዲሄድ ነው ፍላጎቱ። ደግሞ ሰው ወደ ሰው አይመሄድ ወደ ወታደራዊ ግዳጅ ጀምሮ ሰው ደግሞ ገደብ የለውም። ወደ ሀገር ወደ ቤቱ አይመልስም፣ አይሰራም፣ አይወልድም። በቃ በየቦታው ያው ሱዳን ካለን በየመንም በሁሉ ቦታ ነው ያለው የሻዕቢያ ውጊያ። ስለዚህ በቃ ከሞተ በዛ ይሞታል፣ ካልሞተ ደግሞ በዛ ቀርቶ እንደቀረው እንጂ አውቆ ነው ቀይ ባህር አፋር ካለበት መሬት ለቆ እንዲሄድ ነው የተፈለገው እና ግልጽ ነው ስትራቴጂው። ሶስተኛ አይጋጭም ነው ያለኝ ወታደራዊና ይሄ አሁን የሚከተለው መንገድ። ስለዚህ ሻዕቢያ አይቀበልም ወይም የኤርትራ ስርዓት ሰላማዊ ትግል አይቀበልም በጭራሽ። ራሱ በኤርትራ ውስጥ ያለው አንድ ሰው ነው፣ አንድ ቲቪ ነው፣ አንድ ፓርቲ ነው ያለው። ስለዚህ እዛንቱን ላይ እንዲቀንስ ነው ምንድን ነው በቃ ሀድ ህዝቢ ሀድ ልቢ ብሎ አንድ ልብና አንድ ህዝብ በቃ ሰው ሁሉ በሱ ስትራክቸር ሆኖ ነው መሬት ይፈልገው። ብሔር የለም፣ ባህል የለም። ስለዚህ ስለማይቀበል ነው እኛ ትግል የጀመርነው ዛሬ 28 ዓመት ነው። ከዛሬ ጀምሮ 28 ዓመት ነው ትግሉ። ቢቀበል ጥሩ ነበር። ቢቀበል እንጃ ሰው መገደል ወይ እንደገደል አንፈልግም።
ያው የመጨረሻ አማራጭ ነው ትጥቅ ትግል ማለት። ስለዚህ አይቀበልም። ስለማይቀበል ይግድ ነው ከዚህ ፖለቲካሊ ትግል ያደረገ ከዚህ ደግሞ ያው ትጥቅ ትግል ማድረግ ግድ ስለሆነብን ነው። ሌላ የኢትዮጵያ ባህር ጥያቄ ያልኩት ትንሽ በአሁን ከያዘው አጀንዳ ጋር ትንሽ እንትን አይልም። እሱ ግን ያው ኢትዮጵያ ባህር ብታገኝ ለሁላችን እንትን ነው ጥቅሙ ለሁላችን ነው። ስለዚህ ያንን በኋላ እናየዋለን። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ተደጋጋሚ ዘገባዎችን ስንሰራ ነበር እኛም እንደ ሚዲያ እና በቦታውም ላይ ተገኝተን ተፈናቃዮች ያሉበትን ሁኔታ ተመልክተን ነበረ። ጥያቄያችሁንም ባቀረባችሁበት ሰዓትም ተከታታይ ዘገባዎችን እኛ ጋር መጥታችሁ ኢንተርቪው ሰጥታችሁ ነበር እና አሁን ያለው ፕሮግረስ ጥያቄ የመጀመሪያው ጥያቄ አሁን ያለው ፕሮግረስ ምን ይመስላል? ሰላማዊ ሰልፍም ተደርጎ ነበር። ሰላማዊ ሰልፍ ላይም ተገኝተን እኛ ዘግበን ነበር እና የመጡ ውጤቶች ምንድን ናቸው? እስካሁን የተገኙ ሁነቶችስ ምንድን ናቸው? ከዛም ባሻገር ደግሞ ተፈናቃዮች ያሉበት ሁኔታ በርካታ ተፈናቃዮች ናቸው። በርካታ ሰብአዊ የመብት ጥሰት ተፈጽሞብኛል ያሉ ተፈናቃዮች በስፍራው ተመልክተናል። ወደ ሳይት አመተንና አሁን ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ጥያቄዎቻችሁን ካቀረባችሁ በኋላስ ምላሹ በምን ሂደት ላይ ይገኛል የሚለውን አዲሱ ነገር ምንድን ነው በዚህ ወራት ውስጥ የሚለውን ማወቅ እንፈልጋለን እኛ እንደ ሚዲያ። ከዛም ባሻገር ደግሞ ቀጣይ ያሰባችኋቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? አሁን ባለበት ሂደት የተገኙ ውጤቶች ምንድን ናቸው? ቀጣይ ያሰባችኋቸው ስራዎችስ ምንድን ናቸው እናንተ የሚለውን ለመጠየቅ ነበር። አመሰግናለሁ። ከአራዳ ኤፍኤም 95.1 ዲሴምበር 11 ነው ወደ አስመራ የተላከው ተብሏል። የኮሚሽኑ ክስ ማለት ነው። ምናልባት መልሱን እየጠበቃችሁ ነው። ቀነ ገደቡ ገና ነው እና ቀነ ገደቡ ከተጠናቀቀ በኋላ ምላሽ የማይሰጥ ከሆነ የኤርትራ መንግስት እናንተ ምን ለማድረግ አስባችኋል? በጀመራችሁት የትጥቅ ትግል ትቀጥላላችሁ ወይስ ደግሞ ሌላ ሀሳብ አላችሁ? ግልጽ ብታደርጉት። አለኝ ተጀነሽቱ ባላለኝ ከመናኸሪያ ሬዲዮ ነበር። እንግዲህ ይፋ አድርጋችኋል ብዙ ነገሮችን። በቀጣይ የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ እንደ ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ መታገልን ነው ወይስ ወደዚያው ወደ ኤርትራ ተመልሳችሁ ትግል ለማድረግ አስባችኋል? በተጨማሪም መግለጫውም ላይ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት የሚል ሀሳብ ተነስቷል እና ከኢትዮጵያ ጋር የመዋሃድና ኢትዮጵያ እያነሳች ያለውን የቀይ ባህር ምላሽ ላይ አንድ ላይ የመሆን ነው ወይስ እንደ ራስ የቀይ ባህር የአፋር ህዝብ ብላችሁ እንደ ሀገር ለመመስረት ነው ያሰባችሁት የሚለው ግልጽ አልሆነም እና ትንሽ ግልጽ ብታደርጉት። አመሰግናለሁ ድሉ ስለተሰጠኝ። እኔ ትንሽ ወደ ኋላ ነው የምወስዳችሁ። የኔ ጥያቄ ምንድነው የኤርትራ ሪፈረንደም ሲደረግ በትክክል የአፋር ህዝብ ተሳትፏል ወይ? ወደ ኤርትራ መሄድ ከኢትዮጵያ መውጣትን መጀመሪያ መርጦ ነበር ወይ? የእናንተ በትክክል የአፋር ህዝብ ኮንሴንት እዚህ ላይ ነበረበት ወይ የሚለውን ነገር ለማንሳት። እሺ አመሰግናለሁ። ሚኪያስ ጥላሁን እባላለሁ ከአዲስ አድማስ ጋዜጣ። የኔ ጥያቄ አጭር ነው። ድርጅታችሁ ከተቋቋመ እንግዲህ 28 ዓመታትን አስቆጥሯል እና ምን አቺቭ አደረጋችሁ? እንደ ጉድለት ወይም እንደ ተግዳሮት ምን ታያላችሁ? እስካሁን ድረስ ያው በትግል ላይ ነው የምትገኙት። ወደፊት በምን መልኩ ነው ልትቀጥሉ የምትችሉት? ሌላው ጥያቄ ስለተጠየቀ እንመለስበትም። አመሰግናለሁ። የኔ ጥያቄ ያላችሁበት ሚሊታሪ ቁመና ምን ይመስላል አሁን ላይ? እንደገና አሁን ላይ ያላችሁበት ወታደራዊ ቁመና ምን ይመስላል? ምናልባት ኤርትራ ውስጥ ገብቶ ለመታገል የሚያስችል አይደለም ወይ? ምክንያቱም በሌሎች አካባቢዎች ነው እያየናችሁ ያለ ነው። መግለጫውንም እየሰጣችሁ ያላችሁት ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ነው እና ቁመናችሁ ምን ይመስላል? እሱ ቢገለጽ። ሁለተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርግላችሁ ድጋፍ አለ ወይ? ካለ ደግሞ ድጋፎቹ በምን ይገለጻሉ? እንደገና ደግሞ ከኢትዮጵያ መንግስት ውጪ ድጋፍ የሚያደርጉላችሁ ሀገራት አሉ ወይ? አመሰግናለሁ።
أو يمكن كذا ما نقول هنا عفر في المستقبل حلو كذا السلورة عفر فهي حسيت ملك بردكو عصب الديمقراطية مسوينا بتاعت نفتنا يحلونا كردو بعدك أدم بريح له جلال لكو برابر سلكتني تنا تامومي أبغى كلمتين كازو أتينا نملو دعني كازو شنو ما يبلغ حدنا دعني أو أفريقيا كأدم بريح له كتونا أدم بريح حكي ده تام تحتني تنا جلال لكو كتير تامومي كلها بعد حد تاني تنا أو يونايتد نيشن قال لي مرة جلال هو تاني تنا مسوينا تككي كلا تاني تنا بعد حد تاني تنا أدم بريح له ده حد تحت له تاني جلال كي بعد دول كذا عصب دي أفرهم ما أسمر دين تاب تحتني كان سبب بايس حاجيا تونا سند عدتها بتاعنا في محلام مجلسين كيحكي أو يكادو وسين كوجونين تاني السرولو أسمر دين توك عم بالتانا تاني راديكادو ما قد يحكي هنا كبار اللي تون هنا ما يكادو أسمر دين توك وعلى هنا ما ماركت اللي كادو رادي بحسلي إنك كبار اللي توني أنا مسرينوه اللي حبل معنا من قاعد فرق في ميديا تاني مسبتي رادي تاني هنا كادو سين عم بالله يبتلي الدعوة وأول إبراهيم الراصد الأسيوي سؤالين أو ثلاثة لو سمحتوا. هنالك بعض المكونات العفرية الأخرى التي تتواجد في المنطقة الآن، خاصة بعض المكونات العفرية الأخرى التي بدأت بعض التحركات. ما هو خطاه وما هي خططكم المستقبلية؟ هل هنالك أي تنسيق بينكم بين الجهات العفرية الأخرى؟ هنالك مثلا ما يسمى بالمؤتمر العفر الخاص بإريتريا، وهنالك مكونات أخرى في الخارج، وكلكم تمثلون منطقة واحدة على ما أعتقد. كيفية التنسيق على المراحل القادمة. ثانيا، قبل أيام انتشر خبر أن هنالك سيكون هناك مؤتمر كبير لكافة المكونات العفرية في مدينة سمرة بإقليم العفر. ما وجهة نظركم حول هذا المؤتمر؟ من الذي دعا له؟ هل أنتم تنسقون معه وتتفقون معه؟ وهل هذا المؤتمر صحيح؟ يعني هنالك بعض الأخبار التي انتشرت عن أن هنالك مؤتمر ضخم للمكونات العفرية المختلفة في إثيوبيا وفي إريتريا. لأريد لو كان هناك توضيح حول هذا المؤتمر. شكرا. ኦኬ ያው የመጀመሪያ ጥያቄ ኤምቢሲ ባለፈው ጁላይ ላይ ወስደን ነበር ወደዛ ኤምቢሲ ቲቪ ወደ ቀባራፋ ስድስተኛ ያለበት ቦታ ወስደን ነበር እና እዛው ያው እንግዲህ አይታችኋል ከ50 ሺህ በላይ ነው ያለው ስድስተኛ እና ያው የተደፈሩ ሴቶች አሉ አባት ያጣ ልጅ አለ ባል ያጣ ደግሞ ሴት አለች ያው ሁሉ አይታችኋል እዛ ስለዚህ ለዚህ ስራ ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረው ያ ነው እዛ ስድስተኛ ካምፕ ውስጥ ያለው ራሱ እንዳንድ መስረጃ ነው ስለዚህ አሁን ካቀረብነው ኩሱ ራሱ አንድ በራግራፍ እሱ ነው እና ያ ጥሩ ነው እዛ ከዛ በኋላ ነው እንደውም ትንሽ ጉዳዩ ሰፋ ብሎ ይሄደው እና ያንን በዓለም አቀፍ ሚዲያ መተላለፉ ጥሩ እንትን ነበሩ ለዚህ ሊከሱ እና አሁን አዲስ የተፈጠረ ነገር የለም ያ ነው ግን አዲስ የተፈጠረው ክሱ ወደዛ ወደ ኤርትራ ማላኩ ነው መልሱ ደግሞ አናውቀውም ምን አይነት መልስ እንደሚመልስ ግን እኛ እንደምናውቀው ይሄ የአፍሪካ ሰብአዊና ህዝቦች ኮሚሽን ፍርድ የለውም መፍረድ አይችልም እንደሚመስለኝ ግን ካየ በኋላ ወደ ሌላ ወደ ዓለም አቀፍ ወይም ወደ ዩኤን ያሳልፋል የሚል እምነት አለን እንጂ የአፍሪካ ኮሚሽን ለተለያዩ ማዕቀብ ወይ ራሱ አንድ ፍርድ የማሰጥ እንትን የለውም ስለዚህ እናያዋለን ፍርዱ እንዴት እንደማሆን ነው ሌላ ደግሞ ሶሳይቲ ያቀ የራሱን ድረስ የመወሰን የሚል ራሱ የኛ ፕሮግራም ከመጀመሪያ ጀምሮ ቀይ ባህር አፋር የራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ነው የኛ ጥያቄ ያ ደግሞ ግን ዳይሬክት ከኤርትራ መገንጠል አያሳይም የመጀመሪያው ምንድነው በኤርትራ ውስጥ ህገ መንግስት ውስጥ የራሱን የራስ የመወሰን ዋስትና እንዲሰጠን ነው ትግላችን ያ ካልሆነ ግን ህዝቡ የተሻለውን ነገር ይመርጠዋል ግልጽ ነው ስለዚህ ዳይሬክቱ እኛ
ከኤርትራ መገንጠል አያሳይም። ግን በኤርትራ ህገ መንግስት ውስጥ የራሱን ራስ መወሰን እስከ መገንጠል የሚል መልስ እንዲሰጥ ነው የምንፈልገው። ያ ካልሆነ ግን ህዝቡ ይፈልገውን ሊመጥ ይችላል እና እሱ ወዲያው የኛ ጥያቄ ከኤርትራ መገንጠል አይደለም ትግላችን። መጀመሪያ እዛ ውስጥ መብታችን እንደ ክብር ነው እስከ መገንጠል። ያ ካልሆነ ነው ወደ ሌላ የምንሄደው። ተስማማት ነው ኦኬ። ሌላ ያው ብለናል እንትን ያው ካልተቀበለ እናየዋለን። አዎ ሌላ ጥያቄ መግለጫችሁ ያው በኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያላችሁት የሚል እኛ አለን፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አለን። ትግል ደግሞ ይዘን ኃይል አለን፣ ሰራዊት አለን አለ። ትግል ውስጥ ናቸው፣ ምሽግ ውስጥ ናቸው። በየ27 ዓመት እንትን ላይ ነው ትግሉ ላይ ነው። እኛ ግን እንትን አዲስ አበባ አለን፣ ውጭ ሀገር አለን፣ ብዙ ሀገር ነው ያለው የኛ አመራር። ስለዚህ ትግላችን ብቻ አዲስ አበባ ላይ ሆነን መጮህ አይደለም። ያ ደግሞ ከሻዕቢያ ምንም እንትን አይለው። የኛ ዋና የትግሉ ቁልፍ አጀንዳ ትግል ነው። ይሄ ደግሞ ጎን ለጎን በአፋር ላይ እየደረሰ ያለው ዘር ማጥፋት ዓለም አቀፍ እንድትባለ ነው እየፈለግነው እንጂ ብቻ ይሄ እንትን ላይ የተመረኮዘ አይደለም። አዎ ከኢትዮጵያ መንግስት እኛ ዋና የእኛ እንትናችን ማወቅ አለበት ህዝባችን ነው። የአፋር ዋና የእኛ ደጀኑ የአፋር ህዝብ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ቀባር አፋር ነው እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ለእኛ ወይ ሰራዊት ወይ እንትን ቀለብ አይሰጠንም። ግን አፋር መሆናችን ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የተቀመጠ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አፋር ባልሆን ኖሮ አንቀመጥም ነበር። አፋር ነው። ሁሌ አፋር አንድ ነው። አንድ ቋንቋ፣ አንድ ባህል፣ አንድ ሃይማኖት ያለው ነው። አፋር በሶስት ሀገር ነው የተከፋፈለው። ያ ደግሞ የአፋር ፍላጎት አይደለም። ከአፋር ፍላጎት ውጭ ነው ያ ክፍፍሉ። ስለዚህ አፋር አይቀበልም ያንን ክፍፍል። እኔ አፋር ሆኜ የግድ ነው እንጂ ኤርትራዊ ወይ ኢትዮጵያዊ ወይ ጅቡቲያዊ አይደለሁም። እኔ መጀመሪያ አፋር ነኝ። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለነው አፋር ስላለ ብቻ ነው። ደግሞ የኛ ዋና ድጋፋችን ዋና የኛ ደጀናችን አፋር ነው እንጂ ከኢትዮጵያ መንግስት እኛ የምናገኘው እንትን የለም። አሁንም ቢሆን ያው በራሳችን ወጪ ነው ይሁሉ ያደረግነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ መንግስት ለኛ የሚሰጥ ስፔሻሊ ያለው ድጋፍ የለም። የኤርትራ መንግስት ከግብጽና ከሌሎች ሀገሮች ቅድም ያው ሪፍረንደም ብሎ ነበር አንድ ወንድም። እሱ በኋላ እናየዋለን። ዋናው ዛሬ አጀንዳችን የዚህ የሰብአዊ ጉዳይ ስለሆነ ለዚህ ነው። ግን እኔ ብዬዋለሁ፣ አፋር ሁሌ አይቀበልም መከፋፈል። ግን ኤርትራ ውስጥ ሆኖ ያው ይቀጥላል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ይቀጥላል፣ ጅቡቲም እንደዛ ነው። ግን ስለዚህ የሬፈረንደሙ ጉዳይ በኋላ እስኪ የምናየው ይሆናል። ሰፊ ከእንትን በኋላ እናየዋለን። ይህን ኮንፈረንስ በኋላ ስፔሻሊ የአፋር ጉዳይ እስከ መገንጠል ምናምን ሊያርፍን ያለው እናየዋለን። طبعا السؤال ورد إلينا كما هو كلمونا يعني، فيعتبر هذا مؤتمر شعبي هو ثقافي يتعلق بعفر إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي. فإذا كان هناك خارج عن هذا الهدف فنحن ما عندنا علم، وعلمنا برضو حتى لم ندعى بشكل رسمي لهذا المؤتمر. لذلك
ايوه، فهو طبعا هو يقول لابد ان يكون هناك هو تنسيق بين هذا المؤتمر، هو يهدف الى توحيد الثقافه الثقافه العفريه من بين السلاطين، وهكذا نحن يعني تلقينا الخبر. عفرفة أمك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أسبب عفري ديمقراطي مسوينك أساكن محسن تأكل كهن كته سينها كسحنين نمي أفريقيا كوميشيني Gambia algeeti ma hin Afrika ummataa kee dan bari xaqi komishin lahayne hina nisiro araxne geeytahi wo yarax geeytay tani baad ummataa haytiti hayna mi faydi macnahay isiro yaraxne geeytay tani kaadu يرترح دولة لا يعردينه يرترح دولة روبينه لحتما يروح الدتا قحسة أكاك عمالانا إنك عمال لهاي أبواه إنه ينقحسي فريق دياكوه دماك لنو نتيريهم ما معناها عالم أمتاك أفريقيا أمتا قبل نوهوي كير القحسانا كاكامل ليلي وحدينا أدم بدي حلو تنجي حليه تني تم مسؤولاني بعد أمتاي بعد داو عواي بارو حتى داو عوان كه أحاجدي اللي كالا أكه زكتي كالا كحيتناي أكه يعني أحاجدي قحس كه جيانها نللي تنجي حلم فنداهاي تو ساقو معها هاي السروك قحس أكك أبيك وين أكيه نبي تقولنا لأنكو معناها أدم بدي حلو تنجيح ليه تنيه تن أمة اللي هي معين فايدي ليه تنيه اللي هي نللي قحته تين هبتم السروه للأموي أسمرت دينتو قحسلي أنا منو معنا تو بريته تنيه تن بدابات ستبيل كلها قحسلي أنا مهي تيكال من كنه كلها نللي كايتا نللي سيحتا نللي كاسرتا تنيه جيني مسابتي كده رفنا هاي تو حدلو أسمرت دينتك عمل لموج دي أكيوي تيميا بعد أمتك عمل للي نهوي أكو مشين كادو ونا دحسي يعني عكوه هنكي و كفنيه كمان سنها فايدي لنوه يعني معنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها تاكيو إنها مسكين ليش